السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت. سال نو کا دوسرا دن شروع ہو گیا. جنوری شروع ہو گیا ہے اور جنوری بہت سی چیزیں تبدیل کر کے لائے گا. بہت شدت سے انتظار ہے لوگوں کو 20 جنوری کا. دیکھیے, ٹرمپ کے آنے سے مفاد عامہ کا معاملہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن ہیومن رائٹس اور جو زیادتیاں ہو رہی ہیں نا, ان کو رکنا ہوگا, ان کو کم ہونا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. یہ پریشانی بھی یہی ہے. اور خاص طور پر جو جوتشی ہیں یا اسٹرالوجسٹ ہیں, وہ 2 مہینے بڑے اہم کہہ رہے ہیں. اس 2 مہینوں میں اس گورنمنٹ کا دھڑن تختہ ہو سکتا ہے. فلسطین میں کیا حالات چل رہے ہیں اور اتنی شدت کی سردی میں کتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں, کرم کے حالات کیا ہو رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. خیبر پختونخوا میں بلدیاتی لوگوں کے ساتھ کیا ہوا اور امن معاہدہ جو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. پہلی تو بات آپ کے سامنے رکھتے چلتے ہیں کہ جنوری شروع ہو گیا. ٹرمپ کے آنے کی تیاریاں زور و شور سے ہیں. وہ آ گیا, اب تو حلف ہی لینا, حلف کی برداری کی تقریب ہونی ہے. اور 20 جنوری تک جو ہے, آج کا دن جو بڑا اہم اس لیے ہے کہ آج مذاکرات کا دن ہے. مذاکرات پہ ریٹن ڈیمانڈ سامنے آنی ہے اور گفت و شنید شروع ہونی ہے. عمران خان آج بھی اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. عمران خان ہلنے والے نہیں ہیں. عمران خان اصولوں کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اصولوں کی جنگ پہ وہ اپنے منطقی انجام کی طرف چیزوں کو لے کر جائیں گے. پارٹی کے اندر ڈویژن اپنی جگہ پر موجود ہے. پارٹی جو بھی چاہتی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کہانی عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور عمران خان تک ہی ختم ہونی ہے, اور عمران خان ہی نے نتائج لے کر دے رہے ہیں سارے معاملے میں. گورنمنٹ جو ہے بیک فٹ پہ ہے, جو مرضی کہہ دے. وہ معاشرے اشاریوں پہ میں گفتگو بعد میں کروں گا, لیکن آپ کے سامنے وہ چیزیں وہ رکھنی ہے جو ساری سچائی ہیں. غزہ کے حوالے سے جو ہے سال نو کی شروعات پر اسرائیل ہم نے تھم نہ سکے ہیں. 28 کے قریب مسلمان کل تک شہید ہوئے تھے, اور عرب میڈیا بتا رہا ہے کہ غزہ میں جالیہ اور بوریج کیمپ پر 17 فلسطینی شہید ہوئے ہیں, اور خان یونس میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 4 فلسطین شہید اور متعدد زخمی ہوئے. مغربی کنارے میں 22 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا. غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 45,553, 1,08,379 فلسطین زخمی ہو چکے ہیں. سرد موسم کی وجہ سے آپ بے گھر فلسطینیوں کو کتنی مصائب کا شکار ہے. رب بھی دیکھ رہا ہے یہ تکلیف اور دقت اور یہ جو معاملات ہو رہے ہیں. غزہ کے سیکٹر جو ہے نا, عارضی شیلٹر میں بھی زیر آب آ گئے. اسرائیل نے غزہ کے ایک پٹی میں پناہ گاہوں کے سامان کی فراہمی بھی روک دی ہے. اور ہم مسلمان ممالک جو ہے نا, خاص طور پر پاکستان, دیکھیں کتنا کہ احتجاج ہے کہ باتیں وہ عمران خان سے چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کرے, اور خود کیا کیا ہے. کوئی سیاسی جماعت بتا دیں. سینیٹر مشتاق غنی جو ہیں وہ نکلتے رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف آواز اٹھاتی رہی ہے. موجودہ حکومت جو ہے وہ فلسطین کے معاملے میں پیچھے پھینکتی رہی ہے. ضلع کرم میں جاری کشیدگی جو ہے وہ ختم ہوگی, اور یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وقت کو. انہوں نے بڑے آسان طریقے سے اس مسائل کو حل کر لیا. باقی تو کراچی میں جو ظلم و تشدد ہوا ہے پرامن مظاہرین پہ, وہ آپ کے سامنے موجود ہے. لیکن یہاں یہ ایک بڑا سنگ میل عبور کیا ہے. یہ چھوٹا سنگ میل نہیں ہے, بہت بڑا سنگ میل ہے. اس سے کیا ہونا ہے, اور اسلحہ جو ہے حکومتی سرپرستی میں جمع کیا جائے گا, مورچے اور بنکرز ختم کیے جائیں گے. یہ وہ ساری باتیں ہیں. دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوگی. 399 ارکان پر مشتمل خصوصی فورس قائم کرے گی جو کرم کے راستوں کی سیکورٹی کو یقینی بنائے گی, اور باقاعدہ اعلان گورنر ہاؤس پشاور میں ہوگا. فریقین ایپس کمیٹی کے اجلاس میں جیے جانے والے فیصلوں کے پابند ہوں گے. یہ ضروری تھا. یہ جو فسادات ہو رہے ہیں آپس میں, جو دکھتے ہیں تکلیں ہیں, یہ جو آپس میں ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں نا, ان کو قریب ہونا بہت ضروری ہے. اور اس میں کریڈٹ عمران خان کا الٹیمیٹلی جاتا ہے. موجودہ حکومت و ناکام ترین تاریخ کی حکومت ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے, یہ کیا رزلٹ لے سکی ہے, اب آپ کے سامنے. اور جس طریقے سے لے کر جا رہے ہیں, علی مین گنڈا پور سے 1000 لوگوں کو اختلاف ہوگا, لیکن ان کی کوشش یہی ہے کہ افہام و تفہیم سے معاملے سیٹل ہوں. اور افہام و تفہیم سے عمران خان بھی یہی چاہتے ہیں کہ افہام و تفہیم سے معاملات کو منطقی انجام کی طرف جائے. تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے عمران خان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا کہ انہوں نے اس والے مسئلے کو بڑے آسان طریقے سے حل کر لیا. اڑن پاکستان جو ہے نا, اڑن چھو ہو گیا. میں نے آپ کو کہا تھا گیس کا غبارہ ہے. اب اس میں گیس بھر دی ہے تو کتنا اڑ سکے گا.
1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उससे पहले नीचे गिरना है। या किसी ने अपना शरों वाली बंदूक से निशाना बना दिया, गुब्बारा फाड़ दिया और नीचे गिर गए। अब इतनी बड़ी चोट पड़ी है ना, जो बरामदात का हदफ था $60 अरब 3 सालों में, पता नहीं कैसे बनाना था, और पीछे हट गई है इससे। और अगले 5 सालों में बरामदात का $60 अरब बनाने का नया हदफ कर दिया, यानी 3 से 8 साल 5 साल पे चले गए। IMF ने 5 साल में $60 अरब के बरामदात की हदफ की नफ़ी कर दी। क़याम पाकिस्तान से अब तक लेकर 2023-24 तक मुल्क की बरामदात तकरीबन $31 अरब तक पहुँच सकी, और अब हुकूमत ने इसमें 100% मनसूबे का फैसला किया है। पता नहीं कैसे होगा, कोई जादू करेंगे या वही तरीक़ाकार है जिस तरह से स्टॉक मार्केट उठाई हुई और फिजा में ले गए, या तो ये बबल इकॉनमी की तरह से हवा भर के उठाना चाहेंगे। यानी बरामदत करनी, बताया ना है कि आपके पास कॉटन आपने ख़त्म कर दी है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आप उस तरह बढ़ा नहीं सके, आपके पास है क्या बरामदत करने के हवाले से? बिजली आपकी इतनी महंगी है, गैस आपकी इतनी महंगी है, लोकल इंडस्ट्री आपकी चल नहीं सकती है, पता नहीं कैसे चलाएंगे। और आपके मुआशी अहदाफ जो हैं वो किस तरह बुरी तरह पिटे हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। 6 माह में टैक्सों की वसूली जो है ना वो 386 अरब कमी का सामना है, और IMF शराइत पूरी ना हो सकी। ताजर स्कीम 2 के तहत 23.8 रुपये जमा करने का IMF का हदफ हासिल करने में भी नाकाम हो गई है। यानी ये आपकी जो गवर्नमेंट है ना, उड़न छू उड़ान पाकिस्तान, ये बेचारा हवा में उड़ेगा और क्या होना है। अच्छा, लोग कहते हैं कि यार नेगेटिव, क्या पॉजिटिव क्या बातें करें, क्या है क्या इसके पास? बैड गवर्नेंस, को करप्शन, को ऐसा हो कि जहां पता हो कि यानी इस मुल्क में कोई इंडस्ट्री चलने वाली है या हालात बेहतर है, बताएं तो सही। आम आदमी ताजर डर और खौफ के मारे में उसको उठा लिया जाएगा। मैं पुलिस का जो बदमाशी है अगर मैं एक एक बताना शुरू हूँ तो आप परेशान हो जाएंगे। यानी ये वो सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है, रिकॉर्ड के ऊपर दस्तयाब हैं। बार बार मैं करूँ अच्छा नहीं लगता इस बात को सामने रखते हुए। और आखिरी बात जो है ना, वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के जो बल्दियाती नुमाइंदों का हकूक़ के लिए एहतजाज करना और पुलिस की शेलिंग का सामना है। सूबाई हुकूमत का मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये शेलिंग कंटोनमेंट की हदूद के आगाज़ में हुई है और सूबाई हुकूमत ने की। अब नून लीग को चाहिए कि वो प्रोपेगेंडा करने की बजाय हुकूमत के नीचे आने वाले इदारों को अकल देनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती इदारों में तनख्वाहें जो है ना, निगरान हुकूमत ने रखी थी, जो इन्होंने रिलीज़ कर दी हैं, तो ये क्रेडिट जाता है मौजूदा हुकूमत को। खैबर पख्तूनख्वा की वो हर चीज़ को आसान तरीके से लेकर चल रही है और कोशिश कर रही है कि चीज़ों को बेहतर तरीके से सेटल डाउन कर सके, लेकिन क्या हो सकेगा, ये मामलात हैं वो जो देखने वाले हैं। यानी हुकूमत जो है ना वो तो नाकाम तरीन हो चुकी है। PDM की हुकूमत में कोई सलाहियत ही नहीं है कि वो कोई अच्छे रिज़ल्ट ला सकती है। वो बड़ी बुरी तरह से फंस चुकी है, उलझ चुकी है, घिर चुकी है। मसाइब तो छोटा लफ्ज़ है ना, यानी इनके ऊपर तो आतिफ़शां के पहाड़ गिर गए हुए हैं। ये उठेंगे कैसे यहाँ से, देखना ये है, ये उठेंगे कैसे से। आखिर में एक बात और मैं करता चलूँ कि मफाद आमा की कोशिशें मैं करता रहता हूँ, मैं पटिशनें दायर कर रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं आवाम को रिलीफ दे के दे सकूँ, लेकिन यहाँ अदालतों पे ट्रस्ट नहीं है। अदालतों में यानी चुन चुन के ऐसे जजेस के पास केस लगाए जाते हैं कि जिन्होंने बस शायद हुकूमत वक्त को अहमियत ज़्यादा देनी है, ये नहीं देखना कि अवामी मसाइल क्या हैं। चीफ जस्टिस साहिबा भी बस यानी कहा यही जा रहा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से केस लगते हैं, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से केस नहीं लगते हैं। ठीक है, लगते होंगे चंद केसेस या बहुत ज़्यादा केसेस लगते होंगे, लेकिन जो केसेस हैं सारे वो जब तक फाइलें पढ़ी जाती हैं, चीफ जस्टिस का नॉलेज में लाई जाती हैं कि कौन सा केस लगना है, कौन सा जज के पास लगना है, ये भी मॉनिटर किया जाता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि आप रैंडमली जाने देना जिसके पास जाने हैं, लेकिन नहीं, यानी इस तरह से अदालतों को कंट्रोल किया जाता है। अब अंदर की कहानियाँ जो है ना, ये सारी भयानक कहानी है और ये सच्ची कहानी है। आप कब तक इस निज़ाम को अपने इस तरीके से लेकर चलेंगे? ये लूला लंगड़ा निज़ाम जो है, ये जो अदालती निज़ाम जो खोखला हो चुका है, जो आम आदमी को इंसाफ नहीं दे पा रहा, आम आदमी यानी जलील होता फिर रहा इस माशरे के अंदर। हालात तो ये हो चुके हैं ना कि इस वक्त आम आदमी कितना जलील हो रहा है, तजलील हो रही है उसकी इस माशरे के अंदर। ये देखने वाली बातें हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।